26-এ ভবানীপুরে প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী, ছুড়ে দিলেন জয়ের চ্যালেঞ্জ। I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, অনেকে বলেন মিনি ইন্ডিয়া। বাঙালি তো বটেই, বহু ভাষার মানুষ থাকেন ভবানীপুরে। এই কেন্দ্রের বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 26-এর ভোটেও তিনিই ভবানীপুরের প্রার্থী। সোমবার বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী। In my constituency, I told you 60,000. Instead of that, I will win from Bhawanipur, even there is a one vote. This bias government of India and the bias election commission, Banish Kumar, they want to banish the people's name. Now the constitution is in crisis in our country. মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছো যারে, সম্মুখে দাঁড়ায় রেখে তবু করে দাও নাই স্থান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। বিচারের বাণী আজ নীরবে নিভিতে কাঁদবে, আজকে কাঁদছে কাঁদে। নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যায়, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবিক শক্তির জয় হবে। I have started my struggle from the beginning and my life will be end with the struggle. I am starting my dharna from after Dol 6th. Give me the moral support to fight for the people. And until and unless I am alive in this world, 5-star होटल का कार लेके रथ यात्रा कर रहा है। ये रथ यात्रा आपका शेष यात्रा होगा, विनाश यात्रा होगा। आप देख लीजिए। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের দোল উৎসব। এদিন সেই মঞ্চ থেকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংযোগকারী রাস্তার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে এসআইআর-এর কারণে মারা গিয়েছেন এমন একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এরকম 61 পরিবারের একজনকে এদিন হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়। নিউজ 18 বাংলা। নিশানায় মমতা, টার্গেট অভিষেক। রায়দিঘির সভায় কৌশলী অমিত শাহ দাবি করলেন তৃণমূল জিতলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहाँ पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। সামনেই বিধানসভা ভোট, তার আগে রাজ্যের 5 জায়গা থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। দক্ষিণ 24 পরগনা রায়দিঘি থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করেন অমিত শাহ। এই সভা থেকে কৌশলী শাহ, নিশানায় মমতা, টার্গেট অভিষেক। मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहाँ पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना। वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। ये परिवर्तन यात्रा है, बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना। घुसपैठ से मुक्त परिवर्तन का मतलब है सारी चीजों को बदलकर तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल एक
सीमांत राज्य है, बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर। इन्होंने बेरोक टोक घुसपैठियों को घुसाया। अभी तो सिर्फ उनके नाम कट रहे हैं, फिर भी ममता दीदी के पेट में गुड़ 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 होने लगा है। ममता दीदी धैर्य रखो, सिर्फ नाम काटना नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालने का। आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे है, चट्टे पट्टे है। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है। इस बार आपकी विदाई तय। अगर ममता बनर्जी सीए का विरोध न करती तो एक एक बांग्लादेशी शरणार्थी को अब नागरिकता मिल गई हो। हिंदू शरणार्थियों को कहने आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर भाजपा सरकार है, एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाने वाली। দক্ষিণ 24 পরগনা রায়দিঘি সহ এদিন রাজ্যের 5 জায়গা থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করে বিজেপি। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা শেষ হবে 10ই মার্চ, তারপর 14ই মার্চ ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভা। নিউজ 18 বাংলা। ভোটের বাংলায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা, বিজেপিকে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রথযাত্রা শুরু করেছে জমিদার বাবুরা। আমরা রথযাত্রা আষাঢ় মাসে হয়, শ্রাবণ মাসে হয় শুনেছি, ভাই ফেব্রুয়ারি মার্চে রথ হয় আমি প্রথম দেখলাম। আমরা জগন্নাথ দেবের রথের কথা শুনেছি, 2 নম্বর চিটিংবাজদের রথের কথা শুনিনি, এই প্রথম শুনলাম। মানুষের প্রতিনিধিরা রাস্তায় থাকবে, না থেকে তারা থাকছে কোথায়? রথে। আর ক্ষমতায় না আসার পরে বিরোধী দলে থেকে রথে চড়ছে। তাহলে যদি ক্ষমতায় থাকতো এরা কিসে চড়তো? তখন তো 4 তলা রথ তৈরি হতো। বিজেপির বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলছে মাছ মাংস বিক্রি করা যাবে না। আপনাদের এলাকা দিয়ে যখন রথ যাবে একটু মাছ মাংস ডিম খাওয়াবেন, এদেরকে রান্না করে দাঁড় করিয়ে রাখবেন, আর বলবেন আমাদের টাকা তো আটকে রেখেছেন গত 5 বছর ধরে, দরকার হলে 10 টাকার একটা মিষ্টি কিনে খাওয়াবেন, বলবেন আমাদের টাকা 1 কাপ চা খেয়ে যান। এটাই বাংলার আতিথেয়তা। নিজেদেরকে ভগবান ভাবছে আর বলবেন যে রথগুলো করে এসছেন সেটা সযত্নে রাখবেন। উল্টো রথে করে আবার কাউকে গুজরাটে, আর কাউকে মধ্যপ্রদেশে, আর কাউকে দিল্লিতে, আর কাউকে রাজস্থানে ফিরে যেতে হবে। কোন রকম কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, এলাকার শান্তি সংহতি বজায় রাখবেন। 21 বিধানসভা ভোটে জিতে তৃণমূল বিধায়ক, জয়ের মার্জিন ছিল কম। নামবাদের সংখ্যা সেই জয়ের মার্জিনকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এর পেছনে ষড়যন্ত্র দেখছে তৃণমূল, যদিও তা মানতে নারাজ বিজেপি। বিধানসভা ভোটে সবুজ ঝড়, বেশ কয়েকটি আসনে কম মার্জিনে জেতে তৃণমূল। এসআইআর এর খসড়া তালিকা এবং প্রথম ভোটার তালিকায় সেই জয়ের মার্জিনের থেকেও বেশি নাম বাদ গিয়েছে। যেমন পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন, 21-এ বিজেপির থেকে 623টি ভোট বেশি পেয়ে এই আসনটি জেতে তৃণমূল। খসড়া তালিকা এবং প্রথম ভোটার তালিকায় সেই দাঁতন থেকে বাদ গিয়েছে 9,983 জন ভোটারের নাম। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক আসনে তৃণমূল জেতে 793 ভোটে, এবার সেখানে 8,209 ভোটারের নাম বাদ। 21-এ জলপাইগুড়ি আসনে তৃণমূল জেতে 941 ভোটে, সেখানে বাদ গিয়েছে 18,386 জনের নাম। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল কেন্দ্র থেকে তৃণমূল জিতেছিল 2,386 ভোটে, এবার সেই আসনেই বাদ 6,719 ভোটারের নাম। 21-এর ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় আসন থেকে তৃণমূল জেতে 2,416 ভোটে, এবার সেই নারায়ণগড়ে বাদ গিয়েছে 12,851 ভোটারের নাম। মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে 2,471 ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল,
সেই আসন থেকে বাদ গিয়েছে 16,742 জনের নাম। তৃণমূলের অভিযোগ, চক্রান্ত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়েছে। বিজেপির কথা মতো কাজ করেছে কমিশন, যাতে পদ্মপ্রার্থীদের জেতানো যায়। যেহেতু 2021 সালে ভোটে 3000 মার্জিনে জিতেছিলাম, বিজেপি সহজভাবে যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিততে পারছে না, তার জন্য আজকে নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে মাইনরিটি 90% ভোটকে মাইনাস করে তারা ভোটে জেতার একটা সুপরিকল্পিত চিন্তাভাবনা রেখেছে। কিন্তু মানুষ এই অন্যায় অবিচার কোনো মতেই মানবে না। এসআর নির্বাচন কমিশন করেছে বসুমাটের এমএলএ, তিনি হচ্ছে পুরো ভয় ভীতিতে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই জন্য তিনি আজকে এসব কথা বলছেন। কারণ হচ্ছে যে জিনিসটা করেছেন সেটা হচ্ছে প্রসেসের মধ্যে হচ্ছে, তারা বাদ পড়েনি। তারা যদি ঠিকঠাক ভবিষ্যতে কাজ দেখাতে পারে বা ঠিকঠাক যদি নিয়ম আছে সেই নিয়ম ফলো করতে পারে, অবশ্যই তাদের বাদ হবে না। বসুমাটে এবার তৃণমূল কংগ্রেস বড় ভোট ব্যবধানে হারবে, তার জন্য আজকে এমএলএ এসব কথাবার্তা বলছে। নিউজ 18 বাংলা।